All right, 91.9 Friends FM frequency friends ki welcome to another new episode of Friends Happy Hour. Well, বাইরে যতই গরম হোক না কেন, Happy Hour is all about being happy. যেখানে রয়েছে আমাদের lovely winners অঙ্কিতা, তার সঙ্গে রয়েছে হিমিকা, বিহু and প্রীতম, আর তার সঙ্গে আমাদের সকলের সবার প্রিয় আরজে জিমি, আরজে অরিজিৎ, আরজে অনিমেষ, আরজে সৃজন, আরজে রাজা, আরজে অরিত্র and definitely আমরা সবাই রয়েছি সঙ্গে, আমি তো রয়েছি। So তার বাইরে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি to all the lovely winners who are there right here at Friends Happy Hour. প্রথমেই আমি চলে যাব প্রীতমের কাছে। প্রীতম, কেমন আছো? I'm good. All going good? তো প্রীতম, নিজের বিষয়ে প্লিজ কিছু বলো। About my education or life. Okay. What's up? Okay, it's good. Nothing special, nothing else. So normal life jam. Actually, I passed from. I complete my post graduation also, like 2 years ago. So education to itui bola jete pare, and I'm in my working life. I'm a research scholar now. So in physics department, applied physics. Okay, that's nice. Well, Preetam, তুমি না খুব serious. So on that serious. No. Actually, by my profession, so আমাকে একটু serious হতেই হয়. Actually, 1 or 2 year earlier, I was in a faculty position. So একটু seriousness as by profession. Okay. So on that serious note, তুমি কোন তোমার প্রিয় আরজিকে একটা প্রশ্ন করবে, বলে ফেলো। I want to ask RJ Srijan something. Go ahead. Okay. Preetam, okay. Yeah, thank you. Okay. So actually, I'm a big fan of yours. So thank you. Thank you. You আমাকে শোতে ইনভাইট করার জন্য। Actually, I want to know যে এই আরজে প্রফেশন তুমি কি এটা বাই হবি বা বাই প্যাশন ফলো করেছিলে, আর অ্যাজ এ ক্যারিয়ার, ফুল টাইম ক্যারিয়ার ফার্স্ট টাইমে এটা করেছো, চয়েস করেছো? মানে ফুল টাইম ক্যারিয়ার, ফুল টাইম কি হিসাবে তোমার মনে হয়েছিল অ্যাজ এ আরজে? অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ এ নাইস ভয়েস, ভেরি গ্রেট ভয়েস, কিন্তু তাছাড়া কি হিসাবে মনে হয়েছিল যে আরজে হিসাবে তুমি ইটস ওয়েল ইন ইউর প্রফেশন, এটা ভালো তুমি গ্রোথ করতে পারো? আমাকে মানে I used to get myself involved into different activities like in college and in school as well. So school I used to take part in different kind of plays and antakshari. I used to host them at times. Parate je functions gulo hoy segulo অনেক সময় মানে মাইক পেতাম না, মানে টুকটাক মাইক যখন পেতাম তখন একটুখানি বলার চেষ্টা করতাম ব্যাপারটা সেরকম। So I always had that interest towards the microphone, and also towards music of course. তো সেটা করতে করতে কলেজেও আমি I used to try to sing and entertain the audience by doing mimicry and some kind of stuff like. তো এইসব করতে করতে আমার মনে হলো, মানে আমার বেসিক্যালি আমার থেকেও বেশি আমার আশেপাশে কিছু মানুষজনের মনে হচ্ছে they used to tell me that if you become an RJ, if you become an entertainer, you might just excel in life. So তুমি যেমন ফিজিক্সে রিসার্চ স্কলার, এখন আমি আমার ফিজিক্স ভীষণ প্রিয় একটি সাবজেক্ট ছিল। Very boring. Actually, dear subject maybe. But I really liked it. I used to study physics. তো আমার তো এমনিতে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড, ইঞ্জিনিয়ারিং করেছিলাম। If you don't mind, কোথা থেকে করেছেন? আমি পড়েছিলাম বেঙ্গল কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, কলেজ আছে BCET. Okay. রাইট। সো ওখান থেকে আমি EC ডিপার্টমেন্ট না, আমার ট্রিপল ই ডিপার্টমেন্ট। Okay. ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক। হ্যাঁ, সো ইলেকট্রিক্যাল মেজর্স বেসিক্যালি, ইলেকট্রনিক্স ওয়াজ লাইক ছুঁয়ে চলে যাওয়ার মতো। সো আমি তারপরে I was like I got a job and I was sitting at home because I did not really get the appointment from that company. তারপরে I went into a radio station because ওখানে অডিশন হচ্ছিল, then I tried my luck and I like went through. তখন থেকেই আমার মানে একদম কলেজ থেকে বেরিয়ে রেডিওতেই আমার প্রথম কাজ শুরু, and then since then I have been doing this, and I kind of knew that if I could get inside this industry I would never leave. So that's how basically it is. So সেটাই এরকম তুমি যেরকম বললে
যে তোমাকে হুম। একটুখানি একটা সিরিয়াস অ্যাটায়ার মেনটেন করতে হয়, বিকজ তুমি মানে I ফ্যাকাল্টিতে was ছিলে in কিছুদিন আগে। I was in faculty. Actually, I somehow I know the EC HOD of your EC department. Somehow maybe Okay. Doctor something. Sorry, actually I forgot the name. Sorry, actually I cannot remember not right The now. name, okay. But the doctor. Sorry. And But anyway, actually তোমার যে টাং টুইস্টার আর যে গানের রিমিক্স করো এটা খুব ভালো লাগে মাঝে মধ্যে। thank you. Great one. Thanks. Thank you so much. Thank you. So And yeah, all another the best to you. হ্যাঁ, আরেকটা রিকোয়েস্ট বা অনুরোধ বলতে মানে কোশ্চেন বলতে পারো, ক্যান ইউ শো ইউর ট্যাটুস ইন বোথ হ্যান্ড? অ্যাকচুয়ালি আই লাভ দেম। I first Tattoo only as in seen. মানে আমি একটা ট্যাটু দেখাতে পারি, which is this one. Okay, this is one tattoo of mine. So Okay. I am a Lord Shiva fan. okay. So this is the trident. Yeah. I am, since I kind of always knew that I am going to stick with the mic. So this is the microphone, if you can see. This is the microphone. This is the headphone. This is the nib of my pen, because I write songs, my rap songs and different stuff. So that is basically the for writing songs. This is the manifestation of that. And this is the beat, like the sign of beat here. Heartbeat, like a pulse or Heartbeat, music beat, whichever way you say it. So that is how the tattoo has been designed. Okay. Yeah. Nice. Very good. And Thank all the best to you. you. All the best to you. And Thank আমি you. বাকি winners দেরকেও একবার welcome করে নেব. Pritam, of course, thank you so much for being with us. Himika, Thank you. I guess Himika আমার সাথে গতকাল winner হয়েছিল না? Right. Hi, Mika. কি খবর? Okay. So, and we also have Bihu with us. Thank you so very much. সবাই সমস্ত winners দেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ থাকার জন্য। Over to you, Kuhil. Well, thank you so much. বেশ পড়াশোনা আলোচনা হলো, তার সঙ্গে একটু হালকা ট্যাটুও হলো, বেশ ভালো লাগলো আমার। Moving ahead, well, বলে রাখি সৃজন কিন্তু তো আমি মানে ভেবেছিলাম হ্যাঁ। সরি আমি ভেবেছিলাম যে এরপরে একটা ঘোড়া আমি ট্যাটু করাবো, তাহলে সেটা হয়ে যাবে ট্যাটু ঘোড়া। Okay, well, thank you so much. মানে শেষ করার আগে এটা না দিলে হচ্ছিল না, জাস্ট কিলবিল করছিল আমার। I can understand. Well, thank you so much, Srijan. Moving ahead to our next girl right there, Himika. Hi, Himika. Hi. Okay, Himika, বলো কেমন আছো? এক সেকেন্ড দিদি, একটু হ্যাঁ বলো, ভালো কেমন আছি, তুমি ভালো কেমন তো? আছো? এই জাস্ট চলে যাচ্ছে, গোয়িং গ্রেট। বলো নিজের বিষয়ে চট করে কিছু বলে ফেলো। আমি তো রিসেন্ট গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি অ্যাকাউন্টস অনার্স নিয়ে, তো এখন আপাতত Okay. বাড়িতেই আছি। আর Okay. আঁকা করি, মানে আমার আঁকাটা শখ, মানে সেইগুলো একটু দেখি, ইনস্টাতে অনেক ধরনের আঁকাগুলো ফলো করি। আর তারপরে বাহ, আপাতত আর কিছু করছি না। অল রাইট। সো হিমিকা, অন দ্যাট নোট, তুমি তোমার কোন প্রিয় আরজিকে একটা প্রশ্ন করে ফেলো। আমি প্রশ্ন করতে চাই আরজে নীলাঞ্জনা দিকে। গো অ্যাহেড। হাই বলে ফেলো। হিমিকা কালকে আমাকেও হোয়াটসঅ্যাপ করেছিল আর প্লে লিস্টের একটা স্ক্রিনশট পাঠিয়েছিল, সো আই রিমেম্বার ইউ ভেরি ওয়েল। হ্যাঁ দিদি, হ্যাঁ ওই জন্যই আমি তোমাকে চুজ করলাম। ওকে, বলে ফেলো। হ্যাঁ দিদি, কেমন আছো তুমি? খুব ভালো আছি, তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আছে। যা গরম পড়েছে, ভালো থাকাটা একটু চাপের, বাট স্টিল উই হ্যাভ টু সামহাউ। হ্যাঁ একদমই তাই। শুট ইওর কোয়েশ্চেন হিমিকা, তোমার নামটা খুব সুন্দর। হিমিকা বলতে বসে পাহাড়, হিমের দেশ মনে পড়ে, যদি একটু মানে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাবসাব যদি একটু হয় আর কি তোমার নামের সঙ্গে। হ্যাঁ দিদি একদমই তাই, মানে আমার নামের মানেটাই হচ্ছে হিমশীতল। হিমশীতল, ইয়েস হিমশীতল, এখন যেটা খুব আমরা চাই এতটা গরমে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমার মায়ের দেওয়া নাম। লাভলি নেম ইউ হ্যাভ। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে দিদি, আমি তোমাকে যে প্রশ্নটা করছি, তো তুমি আমাকে বলো যে তুমি কোথায় ঘুরতে বেশি পছন্দ করো? সমুদ্র।
একদম এক কথায় চোখ বন্ধ করে আমার সমুদ্র ভীষণ ভালো লাগে, বিকজ আই এম নট আ ভেরি মাচ অফ আ মাউন্টেন পার্সন। আমার পাহাড়ও ভালো লাগে, কিন্তু আচ্ছা পাহাড়ে সন্ধ্যের পর আমি ভীষণ বোর হয়ে যাই, ভাবি কি করব, কারণ সন্ধ্যাবেলা কিচ্ছু করা যায় না পাহাড়ে গেলে। আর সমুদ্র ইজ আ ভেরি হ্যাপেনিং প্লেস, মানে ওখানে সব সময় তুমি কিছু না কিছু সকাল থেকে রাত অব্দি সমুদ্রের ধারে বসে থাকতে পারো। পুরী আমার হ্যাঁ ভীষণ ফেভারিট জায়গা, ছোটবেলা থেকে পুরী যাচ্ছি, এতবার গেছি। পুরীর সমুদ্রটা যদিও এখন অনেক সি বিচটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, বাট স্টিল আই লাভ দ্যাট প্লেস। অদ্ভুত একটা পজিটিভিটি আছে। আর একটা জায়গা যেটা চোখ বন্ধ করে পারলে, হয়তো বছরে দুবার করে পারলে চলে যাই, সেটা হচ্ছে গোয়া। গোয়া ইজ ওয়ান অফ আচ্ছা মাই ফেভারিট বাহ ফেভারিট প্লেস। সো অল দ্য বিচেস, এত সুন্দর, এত হ্যাপেনিং একটা জায়গা, সবসময় পিপল আর ইন পার্টি মুড, সবসময় সেখানে কিছু না কিছু হচ্ছে। অল দ্য ক্যাফেটেরিয়াস, দ্য লাউঞ্জেস, সি বিচ, গোয়া আমার একটা স্পেশাল জায়গা রাখে আমার মনের মধ্যে। সো হ্যাঁ, যদি বলো যে এই দুটো জায়গা, আমি অলওয়েজ যেতে পারি এনি টাইম। আরেকটা জায়গা তুমি বললেই না, কি? যেখানে তুমি রোজ ঘুরতে যাচ্ছ। সঘন, আমি জানি তুই কি বলবি, আমার না, জিম। বিগ বসের বাড়িতে ও, বিগ বসের বাড়িতে? রোজ ঘুরতে যাও তুমি ওখানে, এভরিডে। কোথায় বলতো, ক্লিয়ার করে। ওই বিগ বসের বাড়ি মানে যেখানে তুমি আর কি রিয়ালিটি শোটা মাঝে মাঝে দেখতে পাবে, ওই বাড়িতে কি হচ্ছে না না, হচ্ছে। ওটা তো যেতাম, ওটা তো বন্ধ হয়ে গেছে এখন, তাই জন্য ওটা বলিনি। ওকে, তাই না, তাই না, কি দুঃখ পেলাম আমি, একদিন পুরো দুঃখে কাটালাম, বল তোর সামনে কত দুঃখ, হ্যাঁ, রাইট পেলে রাইট। আমি কি করবো। ওয়েল, থ্যাংক ইউ সো মাচ হিমিকা। থ্যাংক ইউ দিদি। থ্যাংক ইউ নীলাঞ্জনা, থ্যাংক ইউ হিমিকা। ওয়েল, এবার আমি চলে যাব ডিরেক্টলি টু বিহু। ওয়েল বিহু, তোমার নামটা খুব সুন্দর। বলো কেমন আছো? অল গোয়িং গুড বিহু? হ্যালো। হ্যাঁ, সকলেই যখন আমার সাথে ফার্স্টেই ইন্ট্রোডাক্ট হয়, তখন যখন সবাই আমার নাম শোনে, দ্যাট ইজ বিহু, দে হ্যাভ টোল্ড মি জাস্ট লাইক দ্যাট, যে তোমার নামটা খুব ভালো। আর রিয়েলি আমি নিজেকেও মানে আমার নামের সাথে খুব রিলেট করতে পারি। আমার ভালো নাম ছন্দা, যার মানে যদি আমি দিই তাহলে সেটাকে রিদম বা এরকম টাইপের কোনো ছান্দিক কোনো ওয়ার্ডের সাথে সিমিলারিটি খোঁজা হয়। তো আমার লাইফের সাথে সত্যি করে আমার একাডেমিক এবং আমার পছন্দের দুটো দিকটি পুরোপুরি আলাদা। আমি বর্তমানে এখন করছি, 3rd সেমিস্টার চলছে। আমার সাবজেক্ট হলো ম্যাথমেটিক্স, বাট আমি সমস্ত যে সমস্ত কারিকুলামের দিক থেকে রয়েছে, যেমন গান, আঁকা, নাচ, তুমি দেখতেই পাচ্ছ আশা করি আমার পেছনে রয়েছে, এগুলো সমস্তই আমি একটু চাই যদি তোমাদের পারমিশন থাকে। তো এই পুরোটাই করা সব জিনিসটাই। আর এইগুলো আমার আগুছালো বই, যেটা সব সময় থাকে, এবং দেখতে পাচ্ছ গণিত, এই গণিত আমার সাথে আছে যদিও, কিন্তু গণিত থাকার সত্ত্বেও আমি খুবই ভালোবাসি গান করতে, গান শিখেছি, সিনিয়র ডিপ্লোমা আছে গানে, আঁকায়, এবং ডিস্টিংশন নিয়ে আমি উতরেছি এগুলোতে। আর সেই সূত্রেই গানের আঁকার সূত্রেই আমার স্মৃতিদের সাথে আলাপ, এবং সেই সূত্রে আজকে হ্যাপি আওয়ারে রয়েছে। গ্রেট, থ্যাংক ইউ সো মাচ বিহু। তাই বলে ফেলো, কাকে প্রশ্ন করবে তুমি? আমি আজকে একটু গুরুগম্ভীর প্রশ্ন করতে চাই না, কিন্তু একজন গুরুগম্ভীর আর্যকে দেখতে যে মনে হয় যেন গুরুগম্ভীর, তাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই, জিমি স্যারকে করতে চাই কোয়েশ্চেন। গো হেড। হাই বিহু, টেল মি, জিজ্ঞেস করো প্লিজ। তাহলে স্যার আপনি বলবো না তুমি বলবো, কারণ আপনার আওয়াজ ইজ ভেরি ভেরি ফেমাস। আমার লাইফে আমি একটা কথা বলতে চাই, যখন হস্টেল লাইফে আমি 2010 সাল থেকে হস্টেল লাইফে মানে এন্ট্রি হয়েছে আমার, রাজাবাজারে আমি সায়েন্স কলেজের পাশে। তো সেখানে তখন তো আর এত টিভি দেখা, ল্যাপটপ এসব কিছু ছিল না, মাল্টিমিডিয়া একটা ফোন ছিল, শুধু হেডফোনে স্যার আপনার ভয়েস শুনতাম, অসাধারণ লাগতো। আর সেই জন্যই আপনার কাছে একটা প্রশ্ন, যদিও এটা নিশ্চয়ই প্লিজ প্লিজ, সেটা হলো স্যার, মানে আপনার এই ভয়েস দিয়ে
আপনি কখনো কাউকে মানে এই ভয়েসটা ইউটিলাইজ করে কখনো কাউকে প্র্যাঙ্ক করেছেন? র্যাঙ্ক তো করিনি, বাট ডেফিনেটলি কখনো কখনো আমি ভয়েসটা ডিসগাইজ করে একটু প্লাস প্লাস করে একবার কথা বলেছে। এট দি এন্ড অফ দ্য ডে ডেঞ্জার আছে এরকম, যখন আমি কথা বলি না, পিপল রেকগনাইজ মি ইজিলি, সো জেনারেলি আমি ধরা পড়ে যাই। So the minute I try to act or try to play a prank, or I say, "Hey, ab sun rahe hai," then they say, "The voice to kothai shunechi? Can't be Amitabh Bachchan, has to be Jimmy." So at the end of the day, what happens is, I don't know. Thank you so much for first saying I have a good voice, but Ami Bhabchi, I don't think you've heard all the other RJs. যদি আপনি সবাইকে শুনতো, you would have said, ঠিক আছে, this is one of the good voices out of all the good voices. But if you have a decent voice, I think it's very difficult to play a prank with the voice. You know, I have tried sometimes with ধরা পড়েছে অনেকবার, so I avoid doing it basically. Yeah. সে ধরা পড়বেন না এরকম করে কোনো প্র্যাঙ্ক করতে পারেন, কিন্তু তবেই মানে আপনার ভয়েসটার ইউটিলাইজেশনটা বেটার হবে। Depending, because yes, আমি অনেকজনকে সারপ্রাইজ দিয়েছে. So I've phoned up people and I've said, due to something, hello. So they always ask, who's this? So, I wouldn't say it's a prank call. It's guess who's this call, basically. Yeah. And people kind of get zapped, and I've done it with a couple of listeners. Out of the blue, I've just taken a number of a listener and I just decided, Ami ekbar phone kore, just hello bolbo. That's it. On a one-on-one, basically, over the phone. And I've surprised people. But prank to ekটু অন্য কথা, basically. Not really played the fool, but I should be thanking all of you all. Again, I always say this, we RJs exist thanks to you, thanks to everybody. আপনারা আমাদেরকে শুনে, you all listen to us, make us what we are today. Imagine if you all would not listen to us, যদি আপনারা আমাদেরকে শুনতো না, then we wouldn't have been anybody. So thank you for making us what we are today. Thank you for making us engage and interact with you all. কেন আপনাদের জন্য আমরা আছি, আপনারা যদি থাকতো না, শুনতো না, আমরা থাকতো না. Thank you so much, Bihu. Thank you. Thank you sir, love you all. Well, thank you so much, Vihu. Thank you so much, Jimmy sir. But then আমার একটা ছোট্ট মাঝখানে প্রশ্ন আছে to Jimmy sir. যেহেতু বিহু is from maths background আর maths নিয়ে পড়াশোনা করে, sir, do you like math? I don't mind maths. I don't know how much I like maths. Now see, this is a very tough question, Now, it's like, I like the way you said, Bihu studies maths, so do you like maths? I thought you were saying, do you like Bihu? Sir, we love maths at the beginning of the month, sir. We love maths at the beginning of the month. Yes. Because, Yes. Yes, sir. it's not about the salary Srijan is talking. It's about how many girlfriends he has at the beginning of the month. And again, in the next month, another new lot of girlfriends. So, mane wo ginat karte rehta hai ki 1, 2, 3, 4. So, he likes maths. দুজন স্যালারি হলে ফিফথ এর পরে আবার ভাবতে থাকি নেক্সট মান্থে স্যালারি কবে হবে। না, তারপর আর ম্যাচ পছন্দ হয় না, কারণ তখন ইএমআই No, maths পছন্দ হয়. Only thing is problem when in the beginning of the month, it's like the salary. Lot of girlfriends, it slowly decreases. Again, next month, a whole lot of new girlfriends. नहीं सर, मैं तो सैलरी के बारे में ही सोच रहा था बस. So salary is তবে a diminishing return. Don't worry. দ্যাটস ট্রু স্যার. মানে বিহুর একটা ব্যাপার আছে. আচ্ছা, বিহু, তোমার নামটা শুনে আমার একটা গান মনে পড়ে. বিহু বলে বিহা বলে क्या ये बोले जानू ना, जब बिहा हो गया तुम्हारा. আমি ভাবছিলাম বোধহয় তোমার সবার বিয়েতে, মানে বরপক্ষ তরফ থেকে নিত বর থাকে, তোমার বিয়েতে হয়তো গণিত বর ছিল. হ্যাঁ, মানে Bihu looks like a young school girl, right? Yeah, true, right. Cool. Yeah. হতে পারে, এজন্যই হয়তো মানে আমাকে যখন আমি ফ্রিজ হয়ে গেছে. Wait, hold a sec. I must take a picture of freezing. We'll send it to her. Sir, internet got ashamed. আমাকে যখন ক্লাস 5 এর আমার সরি আবার ফ্রিজ হয়ে গেল, একটু ফ্রিজ হয়ে গেল বিহু. Wait, give us some time. Maths is calculating.
let's do it this way. 3, 2, 1. See, I said 3, 2, 1 এসে গেল, মাঝখানে লাইনটা আটকে গেল, ফ্রিজ হয়ে গেল. That's why we are doing countdown. 3, 2, 1 match style. And the minute I said 1 and before I could say 0, there she was there. Actually, she's got a very sweet smile. Shakti, you know, if we let you loose in school with a white skirt, white top and a haversack, হতে পারে সব ছেলেরা মানে ওদিকে এদিকে পালাবে. স্যার আমার যখন ক্লাস 5 এর ক্লাস থাকে আমাকে একটাই ক্লাস দেওয়া হয় ক্লাস 5 এর সাথে, কারণ আমি তাদের সাথে এতটাই ফ্রেন্ডলি বা ওয়েতে ম্যাথস বোঝাই, তারা আমার সাথে রীতিমতো খুব অ্যাকাস্টমড হয়ে যায় এবং খুব সহজেই তারা আমাকে নিতে পারে, এটা আমার খুব ভালো লাগে. আবার যখন আমি ক্লাস 12 বা ক্লাস 11-এ যাই তখন আমার রূপটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যায়. মানে এটা একদমই পুরো ওই ন্যাচারাল নাম্বারের সাথে হোল নাম্বারের সম্পর্ক. হোল নাম্বার 0 আর ন্যাচারাল নাম্বার তো ইনফিনিটি পর্যন্ত রয়েছে. খুব ভালো. But you know what? Srijan wants to be in class 5. सर मैं तो पांचवी पास से तेज हूँ नहीं सर, अब क्या कर सकते हैं. Class 5 is the only place to. That's why you always say 2 + 2 is 5. You have to enroll in our school because it is admission time. Yeah. Oh, he'll come কালকে দাঁড়িয়ে যাবে একটা ওয়াটার বটল আর হ্যাভারস্যাক নিয়ে. তবে no online. Offline আসতে পারো. Absolutely. I can't believe he was a school teacher. Imagine. Yes sir. এই স্পেকটাকে একটু বেশ বড় সরো করতে হয় যাতে আমাকে বেশি গম্ভীর লাগে. না এত গম্ভীর লাগো না. I think the smile does the charm. Now even Kohli's got this charming smile. Himika's got a smile but she's not smiling. And Ankita's also got a smile. Pritam একটু smile করো. খুব ভালো. চলো Kohli, please go ahead. All right, the last but not the least, coming to Ankita. Ankita, বলো কেমন আছো? ফার্স্ট অফ অল আমি সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে এত সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্মে জয়েন করার জন্য. আমি খুব ভালো আছি, তোমরা সবাই কেমন আছো? We all are ভালো আছি অঙ্কিতা. All are doing good. All are Doing well. অ্যাকচুয়ালি তোমাদের জন্যই আমি ভালো আছি. আমি গান শুনতে খুবই ভালোবাসি, তো সারাদিন টাইম হয় না, রাত্রে শুধু কোয়েলিদির সঙ্গে আমি থাকতে পারি যতটা পারি. But না, I must tell Ankita ভীষণ সুন্দর স্কেচিং করে, ভীষণ সুন্দর স্কেচিং করে. আমি কোনোদিন স্কেচিং শিখিনি. That's amazing. Born talent. So বলতে পারো, তো বলো নিজের বিষয়ে, মানে কি করে তোমার দিনকাল কাটে, নিজের বিষয়ে বলো. অ্যাকচুয়ালি রিসেন্টলি আমার একটা মানে খুবই ভালো জিনিস গেছে 2021-এ. আমি অনলাইন কাটাতে মানে ইন্টারন্যাশনাল হয়েছিল ক্যারাটেতে, তো ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন হয়েছিল, অনলাইনে হয়েছিল, তাতে আমি ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম, তো ফার্স্ট হয়েছি. তো সেইটা আমার 2021-এ মানে লাইফ পুরো একদম ফার্স্ট থেকে একদম দারুণ কাটছে. 20-তে একটু আপ ডাউন হয়েছিল. আর আমি পড়াশোনা করেছি বিকম অনার্স নিয়ে, গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয়েছে, এখন আমি ক্যারাটে নিয়ে এগোচ্ছি আর জবের প্রিপারেশন নিচ্ছি. দ্যাটস অ্যামেজিং. সো বলে ফেলো কাকে প্রশ্ন করবে. আমি প্রশ্ন করতে চাই তোমাকে, কোয়েলিদিকে. করে ফেলো. প্রশ্ন হচ্ছে, আমি এমনিতে খুবই ক্রেজি টাইপের, মানে ছোট থেকে খুবই ক্রেজি ছিলাম. তো আমার কোয়েশ্চেনটাও ক্রেজি যে তুমি ছোট থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত এমন সব থেকে বেসিক ক্রেজি জিনিস কি করেছো? সব থেকে ক্রেজি তো আমার ওরকম মানে সত্যি বলতে গেলে মাথায় আসবে না, বিকজ আমার এরকম টুকটাক ক্রেজি জিনিসপত্র হতেই থাকে, মানে হতেই থাকে. সো আমার আই স্টিল রিমেম্বার যে মানে হ্যাঁ একটা করেছিলাম, সেটা আমি অলরেডি আগেও বলেছি. মা ঘুমোচ্ছিল ছোটবেলায়, মায়ের চুল কেটে দিয়েছিলাম, তখন আই ওয়াজ জাস্ট আই থিঙ্ক নার্সারি কিংবা কেজিতে. বাট দেন যেটা আমার প্রমিনেন্টলি আরো বেশি যেটা মনে আছে ক্রেজি থিং, আই রিমেম্বার প্র্যাঙ্ক কল করেছিলাম. আমি র্যান্ডম নাম্বার ডায়াল করে প্র্যাঙ্ক কল করেছিলাম, অ্যান্ড জানা গেছিল যে নাম্বারটা ডায়াল করেছি দ্যাট নাম্বার ইজ তামিলনাড়ুর নাম্বার. এবার যে ফোন তুলেছে সে অবভিয়াসলি সে তার ভাষায় কথা বলছে. এবার অবভিয়াসলি আমি কিভাবে কমিউনিকেট করবো, ফার্স্টে আমিও খুব সুন্দর করে হ্যালো এরকম ভাবে বললাম, দেন
সে যে ভাষায় কথা বলছে, আই নিড টু রেসিপ্রোকেট, রাইট? সো আই সেড সামথিং, মানে আই রিয়েলি ডোন্ট নো হোয়াট আই সেড, মানে কিছু একটা বলেছিলাম, মানে টোন করে কিছু একটা বলেছিলাম, অ্যান্ড ইন রিটার্ন আমি এটুকুনি বুঝতে পেরেছিলাম লোকটা খুব রেগে গেছিল। তো লোকটাও রেগে গিয়ে কিছু একটা বলেছিল তামিলে, না এরকম কিছু একটা, মানে যতটা মনে পড়ছে। আমি ইন রিটার্ন জাস্ট এটা বললাম, ওকে থ্যাংক ইউ, জাস্ট বলে ফোনটা কেটে দিয়েছিলাম। পরের দিন আবার ওই নাম্বার থেকে কল এসেছিল, আই থিঙ্ক 2-3 বার কল এসেছিল, এন্ড দেন আই হ্যাড টু ব্লক দ্য নাম্বার বিকজ আই গট স্টাক। সো ইয়েস, এটাই আমার একটা ক্রেজি মোমেন্ট মনে আছে। সো ওয়েল, থ্যাংক ইউ সো মাচ অঙ্কিতা ফর দিস সুন্দর ক্রেজি প্রশ্ন। Well, thank you so much. But then moving ahead to my very favorite, to all our favorites, RJ Arjit. Karan ki, he cooks amazing, amazing, tasty food. Thank you. So, yeah, tell me. Now you should call Arijit, not Arijit. Look at him and say, ha. So you'll understand. Yes, ha. Say something. Well, thank you, Jubi, and thank you. We'll just keep that in mind. I mean, I'll try to, what I cook, it's all about the smell and aroma. If I could spread it across to everybody, so I'll be lucky enough. But yeah, আমি সবাইকে একটাই কথা বলবো যে গরম পড়ছে এই সময়টা, মানে you just need to take care of yourselves. নো বাহার কা খানা পিনা, একটু বাড়িতে খাও, লাইট থাকো, হেলদি থাকো, কারণ এই ওয়েদারটার সঙ্গে যদি তোমাকে ফাইট করতে হবে তাহলে কিন্তু তোমাকে ভেতর থেকে হেলদি রাখতে হবে। তার জন্য একটু এই সময় একটুখানি উইকেন্ডে আউটিং, বাইরে খাওয়া দাওয়াটা কম করো, বাড়িতে যতটা সম্ভব খাও, স্টে ফিট, স্টে হেলদি, আর তাহলে তোমার মন যদি ভালো থাকে, and 91.9 Friends FM is always there 24/7, মন ভালো রাখো, গান শুনতে থাকো, আর আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিটা এইভাবেই ম্যাচ করতে থাকবে প্রতি মুহূর্তে, এভরি সিঙ্গেল সেকেন্ড। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ অরিজিৎ। অ্যান্ড ঠিক এই গরমের কথা যেমন অরিজিৎ বললো, আমার একটা মানুষের কথা দিনরাত আমি খুব ভাবি এই গরমের জন্য, পার্টিকুলারলি অনিমেষ। হ্যালো অনিমেষ, তো বলো কাকে কি জিজ্ঞেস করতে চাও? ওয়েল, আমাদের আড্ডাটা একদম জমে দই হয়ে গেছে, দারুণ আড্ডা চলছে। বিহু, আমি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো না, কিন্তু আমি চাই তুমি যেটা আমাকে দেখালে কিছুক্ষণ আগে, আমরা সবাই দেখলাম, অনেক কিছু দেখলাম, তো প্লিজ একটু বলো, তোমাকে যদি একটা কোনো গান শোনাতে হয় বা আমাদেরকে কিছু এন্টারটেইন করতে হয়, কেন কি অনেকগুলো ডিগ্রি তোমার কাছে আছে, কিছুক্ষণ আগে তুমি বলছিলে, কিছু যদি শোনাতে হয় আজকে আমাদের আড্ডাতে, গান না হলে জমবে না, তো আড্ডা ইজ ইনকমপ্লিট, তো একটু কিছু শুনিয়ে দাও প্লিজ। আচ্ছা, তাহলে আমি গান শোনাই, আমরা শুনতে চাই প্লিজ। तुझे संग बैर लगाया ऐसा, तुझे संग बैर लगाया ऐसा, रहा न मैं फिर अपने जैसा, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब ये इश्क, ये बैर इश्क, इश्क इश्क। क्या बात, जोरे हाथ ताली, जोरे हाथ। Amazing. Thank you so much, Bihu. Thank you. ওয়াও, আমি তো ইশকে পড়ে গেলাম। তো আরেকটা জিনিস যেটা গানের সাথে হ্যান্ড ইন হ্যান্ড পুরোপুরি যায়, সেটা হচ্ছে কবিতা। সো অফকোর্স কবিতা মানেই কিন্তু একটাই নাম, আরজে রাজা। আরজে রাজা, একদম রাজাদা, কোথায় গেলে? এই তো আছি, দারুণ গান শুনলাম বিহু দারুণ ফ্যান্টাস্টিক ভয়েস। আজকে সবাইকেই ওয়েলকাম জানাই, যারা যারা এসছো, সত্যি প্রত্যেকেই খুব ট্যালেন্টেড এবং নিজের মতো করে কাজ করছো, খুব ভালো লাগলো। প্রীতম, অঙ্কিতা, হিমিকা, সবাই যে যার মতো করে। আজকে গুড ফ্রাইডে, সবাইকে বেস্ট উইশেস, আর ডেফিনেটলি উইকেন্ডটা ভালো কাটিও। আমি একটা কথাই বলবো যে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন, তাতে আমার মনে হয় আমরা সবাই জানি যে একটু বাড়িতে থাকা ভালো, বাড়ির সঙ্গে থাকা ভালো, আরো কিছুদিন বোধহয় আমাদের একটু বাড়িতে থাকতে হবে। আর আমরা 24/7 সঙ্গে আছি। যে কোনো রকম ভাবে উইকেন্ডে দারুণ কিছু স্পেশাল প্রোগ্রাম থাকে আমাদের,
ফলো করো, আমার মনে হয় বোরিং হবে না, একদম হবে না। তো সুতরাং আমাদের সঙ্গে রাখলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে থাকতে চাই। সব মিলিয়ে অরিজিতের রেসিপি বাড়িতে প্র্যাকটিস করো, বাড়িতে রান্না করে খাওয়াও। আমার মনে হয় যে সবাই মিলে আমরা ভালো থাকতে পারি, আরো কিছুদিন একসঙ্গে থাকি। আর আজকে ভুলো না, আজকে কিন্তু দিলসেওয়ালা ফ্রাইডে, তাই ম্যান উইল বি রকিং ফ্রম 9 o'clock। সুতরাং আমরা সবাই থাকি, শুনি আমরা এখনো সেই সেম ভয়েস, সেই রকম আমাদের কি বলবো অ্যাট্রাকশনটা এখনো সেরকমই আছে ছোটবেলার মতো আর কি। তো ডেফিনেটলি হ্যাভ আ এক্সেলেন্ট উইকেন্ড, এটুকুই বলবো সবাইকে। Well, thank you so much, Raja. Moving ahead, of course, happy আর যার মন প্রচন্ড কদিন ধরে আমি দেখছি ভীষণ হ্যাপি অফিসে, অরিত্র। ভীষণ হ্যাপি কেন 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 মনে হলো এটা? কারণ কি, অফকোর্স আমরা অফলাইনে দেখতে পেয়েছি সেটা, তোমার নতুন বেবিকে তোমার নতুন একটা বেবি এসেছে, তাই জন্য তুমি হ্যাপি, রাইট? হ্যাঁ, এটা তো অফকোর্স, বিকজ এই প্রেজেন্সটা একটা অদ্ভুত প্রেজেন্স। বাড়িতে যাদের চার পেয়েরা থাকে তারা জানে। আমরা কিন্তু আরেকবার চিনিকে দেখতে চাই, সবাইকে দেখাতে চাই। এবার ঘুমিয়ে পড়েছে, এবার তুললে আমাকে খুব চিৎকার করবে, ঘুম থেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি তো আমার বাড়িতে চার পেয়ে বেবিগুলোকে খালি আদর করে করে তুলে দিতাম। না, এবার ঘুমিয়ে পড়েছে, এবার উঠে রেগে যাবে ভীষণ। হ্যাঁ, ওকে শান্ত করা খুব দেখতে ইচ্ছে করছে, প্লিজ। ও পরে দেখো, পরে she will hate me if I go to your place, মানে ভাববে কেন চটকাচ্ছে আমাকে। বাট চিনি ভীষণই মিষ্টি, চিনির মতোই মিষ্টি, নামটার মতোই মিষ্টি। এন্ড আমাদের সবার, আমার বাড়ির সবার জীবনটা বড্ড মিষ্টি করে তুলেছে। তো দ্যাটস ওয়াই কোহলি হ্যাজ রাইটলি সেড যে বেশ কয়েকটা দিন গত শনিবার রবিবার দিন থেকে আমার বেশ ভালোই কাটছে। এন্ড হ্যাপি আর তো অফকোর্স এই সময়টা এলে উই আর এক্সট্রা হ্যাপি। খালি আরেকটা জিনিস মাথায় রাখার, যে এখনই কিন্তু মাস্ক, স্যানিটাইজার, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর পালা উঠে যায়নি, এখনো সেটা মাথায় রাখতে হবে। সামনে পয়লা বৈশাখ আসছে, আমরা কেউ চাই না সেই পয়লা বৈশাখটা গত বছরের মতো একলা বৈশাখ কাটুক। এবার একটু সবার সাথে মিলেমিশে কাটাতে চাই, কিন্তু সেফটি প্রিকশনস অফকোর্স মাথায় রেখে। and 91.9 Friends FM শুনতে থাকে। থ্যাংক ইউ। Absolutely. Well, thank you so much, Oritro. Thank you, all of you. ক্যাপ হয়ে যাক কোহেলি শেষ করার আগে, জিমি এন্ড সৃজন। Absolutely, একদম কারেক্ট আছে, একটা হয়ে যাক সর্বনাশ করেছে। So it has to be absolutely freestyle, nothing copying, reading anything. सर मैं तो फिर सर मेरे को छोड़ दीजिए सर। नहीं freestyle, मैं छोड़ा दूंगा सर। नहीं, freestyle। क्या बात कर रहे सर? You start, give couple of lines freestyle and I'll follow, I'll take off from where you stop. Okay sir, but freestyle, no tuta, no, don't look at something, नहीं सर, मैं सीधा कैमरा। Okay, all right, so 91.9 Friends FM पे चल रहा है हैप्पी आवर। In this बहुत गर्मी, you gotta take a shower। We have with us winners like Himika, and in this बहुत गर्मी, you gotta sip some Limca। Okay, I hope that rhymed। Okay, we also have with us Onkita Paul, and when you land up in trouble, you better call Saul। That's a reality show, no, that's a web series or whatever। Okay, we also have with us Pritam Sen, and in this bahut garmi we are going insane। We also have with us Bihu Dash, and all the listeners along with Bihu, they are very khas to us। Over to you sir। Yo, check it out, go everybody at the happy hour, you're gonna say show to the left, to the right, yo, jump it down, everybody on the floor, you gotta turn around, keep the smiles going, keep the happy feeling, everybody right here at the happy hour from Friends FM 91.9। we wish you a super weekend, get into the gear guys, we just want to say we love you all, thank you। क्या बात, amazing, that's amazing। মানে আমার ইচ্ছে করছিল একটা স্লো ড্যাপ করতে, ভাবলাম না করো yo do it, let's do it, come on, do something। slow down, no just do it, say anything। spirit। all right, thank you so much, all the lovely winners, তার সঙ্গে all the lovely artists, thank you so much। so on that note, আজকের হ্যাপি আওয়ার এখানেই সমাপ্ত। আর তার সঙ্গে বলে রাখি, শুধুমাত্র অন এয়ারেই নয়, আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ, চারিদিকে কান চোখ দুটো একসাথে রাখতে হবে। ফ্রিকোয়েন্সি একটাই, 91.9 Friends FM, frequency। so stay blessed and yes, happy weekend। চলো, bye bye।